Good day, dear students. Today we have a new poem, Sonnet 18 by William Shakespeare. This is one of the most important sonnets that Shakespeare has written, and some even consider it as the most important. So we will read the poem Sonnet 18 very carefully first, then we will pass on to understand the vocabulary, the general meaning, and the deep meaning of the poem. Now let's start with reading out the poem very clearly. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So this is Sonnet 18 by William Shakespeare, and we understand that this is a sonnet because it has 14 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, because it has 14 lines, it is a sonnet. And of course, this is a Shakespearean sonnet because if we come and extract the rhyme scheme of the poem, we see that it is A, B, A, B. Okay, when we come and consider day with May, we give it A, and temperate, date, give it B. So A, B, A, B. Then C, D, C, D, because shines with declines and dimmed with trimmed. So C, D, C, D. And then I have fade, oest, shade, growest. We have E, F, E, F. And then the last two lines is a couplet, which is G, G. So, now we understand, or we should go or move really quickly to the words that we might find difficult. So, خلينا نشوف بعض الكلمات اللي ممكن تكون جديدة أو صعبة. So, line number 1 says, shall I compare thee to a summer's day? Compare means parallel. Okay? Compare يعني يشابه أو يوازي. فهل يمكن أن أشابهك أو يتم موازنة أو توازي جمالك؟ Okay, so معناها موازي أو مشابه. Thee means you. أنت. Thou art more lovely and more temperate. Temperate means pleasant or moderate. Okay, يعني شيء جميل أو شيء يجلب السعادة أو شيء متواضع. Rough winds do shake the darling buds of May. Rough means harsh. Okay, يعني قاسي. و darling means beautiful, جميلة. والbuds أخذناها سابقا معناها undeveloped flowers اللي هي الزهور الغير متكاملة. And summer's lease had all too short a date. Lease معناها phase, okay, أو فترة زمنية. Okay, معناها فصل الصيف. زين هاي فترة زمنية فصل الصيف. So معناها فصل أو فترة زمنية. Has. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. Complexion معناها appearance. Okay, الظاهر أو المظهر. والdimmed معناها darkened. Okay, يعني شيء يتم تضليله. And every fair from fair sometime declines. Fair معناها beautiful, جمال أو جميل. والdeclines اللي هو diminishes or decreases أو الشيء الذي
ينقص من قدره. Okay. By chance or nature changing course untrimmed. Course معناها development أو تطور. Untrimmed معناها uncut. Okay. الشيء الذي يتم قطعه. Okay. أو فصله. But thy eternal summer shall not fade. Eternal معناها endless. Okay. Or everlasting. أو شيء أبدي. Nor lose possession of that fair thou owest. Possession means control or ownership. Okay. السيطرة أو الامتلاك أو المالك. Okay. الأوست هاي Old English معناها own يمتلك. طبعا thou معناها you. Nor shall death brag thou wanderest in his shade. Brag معناها boost. Okay. يعني واحد يتفاخر. Okay. فهاي معناها التفاخر. Wanderest اللي هي walks يسير يتمشى. والshade معناها shadow الظل. When in eternal lines to time thou growest. Eternal everlasting. Okay. نفسها أخذناها معناها أبدي. و growest اللي هي أيضا Old English معناها grows or develop. Okay. الشيء الذي ينمو أو يتطور. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. إذن هاي هي الكلمات اللي ممكن تواجهون بها صعوبة تم توضيحها بالتفصيل، وأتمنى مراجعة الكلمات وحفظها. Now we come to the general meaning of the poem. We have to understand what the poet is saying. So, first of all, we should know that the poet is actually talking or addressing his friend. Okay? إذن دا يخاطب يقال إنه دا يخاطب صديقه. Okay? والبعض الآخر يقول لا دا يخاطب امرأة، لكن هاي الامرأة أو الصديق هم شنو؟ مجهولي الهوية، يعني ما يعرفون منو بالضبط هم يكونوا. So, the poet is talking to his friend or his beloved. Some say it's a dark lady. Okay, dark lady يعني مو معناها امرأة شريرة، لا، امرأة مجهولة. Okay, لكن بشكل عام الصديق سواء كان الصديق أو كانت الامرأة، لكن هم شنو أو الشاعر ايش يريد يسوي؟ يريد يخاطب جمال شبابهم. Okay, or هاي الفترة الزمنية. So, shall I compare thee to a summer's day? إذن هذا طبعا أول شي هذا مبدئيا هذا سؤال. This is a question. Okay, بدي نشوف علامة استفهام. لكن السؤال شنو نوعه؟ It's a rhetorical question, or something we say a question that does not need an answer. أو هذا السؤال لا يحتاج إلى إجابة. مثلا إذا نجي حتى بالعربي عندنا وحتى بالقرآن الكريم مذكور هذا الشيء، أو رب العالمين نستخدم هذا النوع من الأسئلة. مثلا أوكي، من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن هذا هو على هيئة السؤال، لكن هل نحتاج إلى إجابة أو يحتاج إلى إجابة؟ لا، رب العالمين قصده أنه الاثنين لا يستويان. أوكي، so هذا السؤال لكن لا يحتاج إلى جواب، جوابه معروف. أوكي، فشيكسبير هنا مستخدم rhetorical question أو سؤال لا يحتاج إلى إجابة. so إيش دا يقول هنا شكسبير؟ Shall I compare you to a summer's day؟ هل أقارنك بيوم صيفي؟ أوكي، ودا يقارن فترة الشباب، أوكي، سواء كانت الامرأة أو صديق، وبفترة اليوم الصيفي. so هنا راح يجاوب باللاين نمبر 2، راح يجاوب عن نفسه. أوكي، هنا طرح السؤال، هنا راح يجاوب عن سؤال. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. فإذا دا يجاوب عن نفسه، دا يقول لا أستطيع مقارنتكم أنتم الاثنين. ليش؟ لأنه you are more lovely and more temperate. بل أنت أو أنتِ أجمل وأكثر تواضعًا من اليوم الصيفي. إذن لا يمكن. أوكي؟ so هذا هو السؤال وهذا هو الجواب. هو ناطي السؤال وهو ناطي الجواب. لذا نسميه rhetorical question. so
لاين نمبر 3 و 4 و 5 إلى آخره من اللاينات راح ينطي تفاصيل أكثر. أوكي، ليش ليش هاي المقارنة هي مقارنة غير صحيحة أو غير ناجحة؟ لأنه rough winds do shake the darling buds of May. ليش؟ لأنه أيام الصيف ممكن أنه يقاطعها شنو؟ rough winds. أوكي، ممكن يقاطعها هاي الرياح القوية. أوكي، وهاي الرياح القوية ممكن أنه شنو؟ أن تحطم أو shake. أوكي، أو يزحزح من مكان الزهور الغير مكتملة. زين، فيتم أو تحطم أو تسبب بتوقف حياة هذه الزهور الغير متكاملة. تمام؟ هاي فجأة ممكن يصير. So summer's days are not perfect. إذن أيام الصيف وخاصة في بريطانيا أوكي هي غير متكاملة. زين، تشوفون اليوم صيف وفجأة صار rough winds، رياح قاسية. أوكي، تدمر هذه الأيام. زين، طبعا تعرفون بريطانيا يعني أيام الصيف مالتها معدودة كلش. أوكي، so ممكن أن تقاطعها rough winds. بعد شنو؟ summer's leaf had all too short a date. إذن فترة الصيف هي فترة قصيرة جدا. summer time in England is very short. دائما يتمنون الشمس. If you have someone living there you can ask them. Okay, it's very short. زين. Sometime too hot the eye of heaven shines. وأوقات أخرى أوكي هي قصيرة وممكن أن تتخللها الرياح القاسية. وأوقات أخرى شنو؟ too hot، أوقات أخرى جدا جدا حارة. أوكي، في أوقات أخرى and often is his gold complexion dimmed. وإذا كانت الرياح أو إذا كانت الأجواء جميلة لكن الجولد complexion اللي قصده شنو؟ قرص الشمس. أوكي، قرص الشمس يتم تغطيتها بمن؟ بالclouds. أوكي، أو بالغيوم. حتى وإن كانت جميلة لكن الظواهر الجميلة مثل الشمس يتم تغطيتها بالغيوم. إذن is summer's day perfect؟ أو هل هنا توضحت عندنا أنه أيام الصيف في بريطانيا هي جميلة ومتكاملة؟ لا، إذا كانت موجودة فهي قصيرة جدا وأكثر أحيانا يتخللها الرياح القاسية وأوقات أخرى تكون too hot. زين، وإذا كانت معتدلة لكن الظواهر الطبيعية تكون مختفية. إذن summer's day is not perfect. And every fair from fair sometime declines by chance or nature changing course and trend. يقول وكل شيء جميل. أوكي، وباختصار كل شيء جميل في وقت الصيف. fair from fair. أوكي، اللي هو من جميل إلى أو من جمال إلى جمال آخر. هاي شنو؟ it declines. أوكي، حتى وإن كانت أشياء جميلة مثل الزهور أو مثل الأشجار أو مثل الحشائش، هاي كلها declines، كلها شنو؟ تختفي. زين، يخلص فصل الصيف تختفي هاي الأشياء معها. ليش؟ by chance، يا أما أحد يقطفها. أوكي، هاي الأزهار ممكن أن تقطع. زين، أو nature's changing course، أو فصل الصيف يتم استبدالها بفصول أخرى وهاي الأشياء كلها تندثر. أوكي، so all beauty that summer may behold shall perish sooner or later. فهاي جمال الصيف shall perish. أوكي، راح تختفي عاجلا أم آجلا. أوكي، but thy eternal summer shall not fade nor lose possession of that fair thou owest. إذن هسه بين لنا الصيف أنه غير متكامل. أوكي، وبخلل، يعني مو خلل، قصده أنه it's not perfect. أوكي، بها من يتخللها وهناك من يوقف طبيعتها. زين، لكن يرجع إلى من يستقبل القصيدة ويقول له but you، لكن أنت جمالك الصيفي هو جمال أبدي eternal. أوكي، لكن الصيف الذي تحمله أنت أو أنتي هو جمال أبدي and it shall not fade، ولن يختفي. مو مثل الصيف الحقيقي أوكي اللي يختفي ويتم استبداله بكورس آخر. أوكي، أو أحد يقطف جمالية الصيف، لكن أنت جمالك وأنت
طبيعتك وطبيعة الصيف الذي تمتلكه أو تمتلكها أو شبابك shall not fade لن يختفي nor lose possession of that fair thou owest. أوكي؟ أو أنت ما راح ممكن أو ما ممكن إنه أحد يخطف منك هذا الامتلاك أو امتلاكك للطبيعة أو طبيعة الصيف الأبدي. أوكي؟ اللي هو جمال اللي يحتويه هذا الشخص أو يمتلكه. أوكي؟ nor shall death brag thou wanderest in this shade. حتى الموت لا يستطيع أن يسرق منك جمال الشباب. أوكي؟ even death حتى أسوأ حالات الإنسان اللي هو death. أوكي؟ ما ممكن إنه يغطي أو يظل جمال الشباب. أوكي؟ شلون ممكن يحصل هذا الشيء؟ أوكي؟ إحنا نعرف إنه الإنسان إلا في فترة معينة للجمال، أوكي، وللشباب والروح الشبابية، ومن ثم شيئا فشيئا هذا الشيء يختفي. لكن الشاعر دا يقول لا، ممكن أن نحافظ على هذا الشيء. شلون؟ when in eternal lines to time thou growest. أوكي؟ سأذكرك داخل أو أذكرك داخل هذه الأسطر الأبدية. أوكي؟ والتي شنو؟ من وقت إلى آخر راح شنو؟ راح ينمو. أوكي؟ so بدل ما ذكرك يندثر في قصيدتي إن ذكرتك سينمو ذكرك. أوكي؟ so هذا هو قصده، إنه القصيدة هنا هي اللي تحافظ على ذكراك. أوكي؟ so the youthful person cannot be compared to the ordinary summer, but it has, or this person has, an eternal summer inside. Okay? And it is the summer that is eternal. So even death cannot overpower this eternality. زين؟ so حتى الموت لا يستطيع أن يسرق أو يخطف منك هاي الصفة. so يختصر القصيدة كلها بسطرين أو بالسطرين الأخيرين اللي هي نسميها الكوبلت، اللي هي so long as man can breathe or eyes can see. so ما زال أو ما دام الإنسان متواجدا على كوكب الأرض ويستطيع التنفس ويرى بعينيه. okay so long as man can breathe يتنفس، أو eyes can see والعينين يستطيعان أن يران، و so long lives this وإلى ذلك الحين، أو إذا كانت هذه الأشياء موجودة اللي هو الإنسان بتنفسه وبعينيه، إذا كان موجود إذن معناها ستتواجد معه هذه القصيدة، وهم من يعطون الحياة لهذه القصيدة. إذن الشاعر دا يقول هنا، دا يقول هذه القصيدة حتى وإن أنا وأنت يأتينا الموت، لكن هذه القصيدة ستستمر مع استمرار وجود الإنسان. فإذا الإنسان موجود وعنده تنفس وعنده عينين يعني يقرأ هاي القصيدة، إذن هاي القصيدة راح تستمر وراح ينطينا الحياة أنا وأنت. أوكي؟ وبالأخص أنت أو أنتي. إذن دا يبين إنه قوة القصيدة هي أقوى من قوة الطبيعة أو طبيعة الصيف. أوكي؟ أتمنى القصيدة واضحة. وبهذا الشيء أو بهاي القصيدة استطاع شكسبير أن ينطي الأبدية أو ذكر الأبدية إلى صديقة أو إلى The Dark Lady. أوكي؟ لأنه فعلا ما زالت القصيدة موجودة وإن هم متوفين، بس القصيدة ما زالت موجودة، ويقول شكسبير راح تستمر هاي القصيدة لحد آخر إنسان موجود على كوكب الأرض. So a deep meaning شنو يريد شكسبير أن يقول the idea that poetry will outlive materialistic things. إذن الشعر شنو سيستمر في الوجود وسيبقى حيا. أوكي ما دام الإنسان موجود، مو مثل الأشياء المادية materialistic things. materialistic things الأشياء المادية هي تندثر، زين، ما راح تبقى. اليوم مثلا واحد يمتلك فد مبلغ معين، باكر عقب باكر ما يلقاه. أوكي فإذا هاي أشياء مؤقتة. يقول البوتري هو اللي راح يبقى.
أكثر من الأشياء المادية. زين، حتى الصيف اللي هو إلى أوقات محددة، لكن poetry will forever live on. It will remain until the last living being. That's why the remarks made in the poem will outlive even the darkest of events. So يقول قد ما هي قصائد قوية، أوكي، قوية المبنى، فهاي القصائد اللي راح تستمر في الحياة حتى تواجه الموت، وستكون أقوى من الموت نفسه. أوكي، الموت شقد قوي، صفة يعني أو شيء قوي، لكن الشعر هو شيء أقوى من ذلك. أوكي. So إذن this was Sonnet 18. I hope that it is very clear and easy. If you have any question about this poem, I'm always here for you. You can contact me. You can write in the comment section below, and I'll be happy to help you out. And thank you so much for listening to this lecture, and I'll see you on the next one. Thank you.